عید قربان قریب آتے ہی مویشی چوری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گلستان جوہر میں ملزمان 25 بکرے چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واقعہ گلستان جوہر بلاک 8A میں پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے، اسامہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ بتائیے۔ لائبہ بالکل دیکھیں، عید قربہ جو ہے وہ اس کی آمد ہے۔ ایسے میں مویشی جو ہیں وہ چوری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گلستان جوہر کے علاقے سے تقریباً 25 بکرے جو ہے وہ 19 لاکھ روپے سے زائد کی اس کی مالیت بنتی ہے، وہ چوری کر لیے گئے ہیں۔ واقعہ جو ہے وہ گزشتہ روز پیش آیا ہے۔ گلستان جوہر کا علاقہ بلاک 8A ہے، وہاں پر جو ہے وہ کچھ ملزمان آئے ہیں اور ان کی جانب سے پلاٹ پر جو بندھے ہوئے بکروں کو موٹر سائیکل اور کار میں جو ہے وہ سوار ملزمان سوزوکی میں ڈال کر لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اب جو متاثرہ ویوپاری ہے اس کی جانب سے ملیر کینٹ جو تھانہ لگتا ہے اس میں مقدمہ بھی درخواست اس کی دے دی گئی ہے، اور چوری کیے گئے بکروں کی مالیت اس کا بتانا ہے کہ تقریباً 19 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ بکرے جو ہے وہ عید قربہ پر فروخت کرنے کے لیے وہ لایا تھا، اسی دوران جو ہے وہ اس کے تمام بکرے چوری ہو گئے ہیں۔ ملزمان کی جو ہے وہ کچھ CCTV فوٹیجز بھی آئی ہیں جس میں جو ہے وہ ان کو جاتے ہوئے بھی آمد و رفت ان کی دیکھی جا سکتی ہے۔ اب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ لکھ لی گئی ہے، درج کر لی گئی ہے۔ CCTV فوٹیجز اور جو دیگر فوٹیجز ہیں اس کی مدد سے ملزمان کی جو ہے وہ تلاش شروع کر دی ہے۔ مزید بھی جو ہے وہ کچھ فوٹیجز وغیرہ حاصل کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ اسامہ آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ سرکار نے گریڈ 19 کے 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آزاد۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے 19 گریڈ کے 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر گوٹھ آباد بورڈ آف ریونیو سندھ شوائل شہزاد ابرو کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو سندھ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگزیکٹو انکوائری اینٹی کرپشن جام چورو اعجاز احمد جتوئی کا تبادلہ کر کے ان کو جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر گوٹھ آباد بورڈ آف ریونیو سندھ تعینات کر دیا، جبکہ اعجاز احمد جتوئی کے تبادلے کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر ایگزیکٹو انکوائری اینٹی کرپشن جام چورو کا عہدہ خالی ہو چکا ہے۔ جی آزاد نوریو اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کراچی میں جاری میگا ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا شارع بھٹو اور BRT ریڈ لائن منصوبوں کا تفصیلی دورہ، متعلقہ حکام کو تمام جاری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے میگا منصوبوں پر کام رکھا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے BRT ریڈ لائن منصوبے کا بھی تفصیلی دورہ کیا، جو 1 ہفتے کے دوران ان کا چوتھا معائنہ تھا۔ مراد علی شاہ نے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے دورے کا آغاز کیا، جہاں صوبائی وزیر سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، کمشنر کراچی اور متعلقہ اداروں کے افسران بھی ان کے کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک بحریہ کے زیر اہتمام کراچی ڈاک یارڈ میں تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کور کمانڈر کراچی اور کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید بلند۔ کراچی ڈاک یارڈ میں مارکہ حق کے حوالے سے ہونے والی تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے افسران، حکومتی شخصیات، کاروباری برادری اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق جنگی فتح نہیں بلکہ ملک کی حرمت اور سلامتی کے تقدس کی جنگ تھی۔ پاکستانی عوام وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ Last year, driven by arrogance, misplaced confidence and war hysteria, India chose the path of aggression against Pakistan. The enemy believed that through threats, border provocations, drone attacks and shelling, it could weaken the morale of Pakistani nation. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا کہ آج کی تقریب افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ 1 سال قبل
सियासी और फौजी क़यादत ने इत्तेहाद व हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त दी। गुज़िश्ता साल आज के दिन 10 मई 2025 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तारीखी फतह से हमदनार किया, जो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की आला हिकमत अमली और बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। मार्का हक महज एक जंगी फतह नहीं, बल्कि ईमान, जुर्रत, कुर्बानी और कौमी वक़ार की जिंदा और जावेद मिसाल है। कराची डॉकयार्ड में मुनक्किदा तकरीब में कौमी नगमे भी पेश किए गए, जबकि शुरका ने शहादा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के अज़म का इआदा किया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का जश्न भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा, जबकि तलबा की जदीद AI वीडियोस प्रेजेंटेशन ने तकरीब को यादगार बना दिया। राबिया सदीद की रिपोर्ट। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया, जिसके दौरान पूरा हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने हुब्बुल वतनी के जज्बात का भरपूर इजहार किया। तलबा और तालिबात ने मार्का हक के मौजू पर खुसूसी AI वीडियो प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें कौमी इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जज्बात को उजागर किया गया। इस तख्लीकी पेशकश को हाज़रीन ने बेहद सराहा और भरपूर दाद दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान किसी भी कौम का असल सरमाया होते हैं और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान के वक़ार, अमन और सच्चाई की अलामत बन चुका है। गवर्नर सिंध ने तलबा की जानिब से पेश की गई AI वीडियो को भी शानदार तख्लीकी कोशिश करार दिया। गुलाम वो थे, हम नहीं थे, हमारा तो जन्म हुआ है। अभी तो हमारे 79 बर्थडे हुई है। क्या आज दुनिया हमारे तरफ देखती है? दुनिया के फैसले हम करते हैं, दुनिया को इमदाद हम देते हैं, दुनिया की रहनुमाई हम करते हैं, दुनिया में अमन हम लाते हैं। बड़े फख्र से सीना ठोक के कहना। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन का कहना था कि दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नौजवानों में मस्बत सोच, तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी और हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। बात यह है कि आप चीज़ ख़रीद लें और उसका कंट्रोल आपके पास ना हो, तो वही उनके साथ हुआ। पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की, पाकिस्तान ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, सोर्स कोड आपके हाथ में था, आपने कंपैटिबिलिटी की अपने मिसाइल्स के साथ और आपने वो किया जो वो नहीं कर पाए। That was the difference कि आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग काम आई। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर ने 1965 और 1971 की जंगों के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए। बताया कि पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। 71 वॉर, 65 वॉर, दोनों के अंदर हमारे लोग दस्ते जो हैं वो दुश्मन के इलाकों के अंदर जाते थे, उनके दस्ते ज़मीनी बूट्स ऑन द ग्राउंड आते थे। ऑल दिस इज़ फिनिश्ड इफ़ यू, अगर आपने नोट किया हो। ये जो लड़ाई हुई है जिसमें कहते हैं 5 जहाज़, 6 जहाज़, 7 जहाज़, अब ट्रम्प साहब ने 11 जहाज़ कहने शुरू कर दिए कि 11 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए थे, बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोएकार लाते रहेंगे। कैमरामैन हारिस के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन की जानिब से मार्का हक में फतह पर अफवाज पाकिस्तान के हक में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर तारिक गुजर ने कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। काविश मेमन की रिपोर्ट। मार्का हक कौम और अफवाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, पाक अफवाज की कुर्बानियाँ, वतन की सलामती की जमानत। ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन की जानिब से मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान के हक में शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक अफवाज की कुर्बानियाँ और खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया।
सदर TGA तारिक गुज्जर ने खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में बेमिसाल कुर्बानियां देकर मुल्क कौम का दिफा किया। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र करती है। हमारा ये आज फर्ज बनता था कि हम ट्रांसपोर्ट प्रणाली के प्लेटफॉर्म से अब तीनों फौज के साथ जाने यकजहती करें और अपनी इस तीनों फौज को इस चीज का यकीन दिलाएं कि हमा वक्त ट्रांसपोर्ट बरादरी अपनी जान माल की कुर्बानी के लिए आपके साथ खड़ी है। तकरीब के मुकर्रिरीन ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी कौमी इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी और अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। तकरीब के अख्तिताम पर चेयरमैन कोर कमेटी हाजी यूसुफ ने मुल्क की सलामती, तरक्की और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कराची पोर्ट ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम वाक़े हक की पहली सालगिरह पर शानदार बोट रैली का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब में बड़ी तादाद में कश्तियों ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम लहराकर वतन के मुहाफ़िज़ों से यकजहती, इत्तेहाद और अक़ीदत का भरपूर इजहार किया। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के नारों और मिल्ली नग़मों ने फ़ज़ा को गरमा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि भारतीय जाहिलियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने बेमिसाल जुर्रत, साबित कदमी और पेशावराना महारत का मुज़ाहरा करते हुए दुश्मन को मौत से जवाब दिया, जिसे कौम हमेशा फ़ख्र से याद रखेगी। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की सरकारी कीमत में 100 रुपये फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर दिया। DCFA के मुताबिक चारे, बिजली, पेट्रोल और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस मौजूदा नरखों पर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों ने मुतालबा रद्द कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई के मारे आवाम पर एक और खतरा मंडराने लगा। डेयरी फार्मर्स एक बार फिर दूध महंगा करने के लिए मैदान में। दूध फरोशों ने इंतजामिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची को खत में 100 रुपए लीटर का इजाफा मांग लिया। शाकिर गुज्जर ने कमिश्नर कराची से दूध की सरकारी कीमत में इजाफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि डेयरी सेक्टर अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा सरकारी नरखों पर फार्मर्स के लिए कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो चुका। मवेशियों के चारे, वंडे, खल, चोकर की कीमतों में 60 से 75% तक इजाफा हो गया है। डेयरी सेक्टर पे जो बहरान है पूरे मुल्क में, वो यकीनन आज तक ऐसा बहरान कभी भी नहीं आया। अजनास की बढ़ती हुई कीमतें, जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें, फिर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें यकीनन इस सेक्टर को दिवालिया करने के पे खड़ी हैं। DCFA कराची डिवीज़न के सदर मुबशिर कदीर अब्बासी ने कहा कि डेयरी फार्मर्स से मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फार्मर के पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तमाम कराची के डेयरी फार्मर को दावत देता हूं कि अपने हक़ के लिए उठें, जैसे पूरे पाकिस्तान के फार्मर उठे। पूरे पाकिस्तान में 30 रुपये 40 रुपये जो है ना दूध के रेट बढ़ गए हैं। और आप सारे जो है पीर वाले दिन शाम 6 बजे रोड नंबर 1 गुल हसन के बाड़े में तशरीफ़ लाएँ। वहाँ मशावरत के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई डिसीजन लेंगे। शहरियों ने दूध की कीमत में इजाफे के मुतालबे को रद्द करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई ने बजट मुतासिर कर दिया है। तो आजकल ये गरीब बात है, हालात तंग है, हर किसी के पास ये बेचारा रोज लगाया हुआ है। ऐसी बार बार आते कैंप से वो निकालो, ये बेचारा रोजी कमाई दूध महंगा कर ले। महंगाई तो है, वो तो कभी ना कम हुई है ना हम इससे उम्मीद रख सकते हैं। जब से आप पिछले 76 सालों से देख रहे हैं महंगाई जो ऊपर गई है नीचे कभी नहीं है। डेयरी फार्मर्स ने खबरदार किया कि अगर दूध की कीमतों पर फौरी नजरसानी ना की गई तो फार्मर्स के पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में दूध की पैदावार और सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में शामिल मारविक रोड एक बार फिर सीवेज के संगीन मसले का शिकार है। शहरी कहते हैं कि वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन मुतादिद दावों के बावजूद सड़क को सीवरेज फ्री बनाने में नाकाम है। रोड पर नई सीवेज लाइन बिछाए जाने के बावजूद गंदा पानी बदसूर सड़कों पर जमा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मारविक रोड पर सीवरेज का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से नई सीवरेज लाइन बिछाए जाने के बावजूद सड़क पर गंदा पानी बदस्तूर जमा। ये शारा शहर के अहम तरीन तिब्बी मराकज़, सिविल अस्पताल, ट्रामा सेंटर और SIUT समेत जोड़िया बाजार को मिलाती है, जबकि फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी इसी रोड पर वाक़ है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज के पानी और टूट फूट की शिकार सड़क के बाइस आमदोरफ्त दुश्वार हो चुकी है। मरीजों और तलबा को भी शदीद परेशानी का सामना है।
ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے, ہمیں بہت ہو رہی ہے, کیونکہ میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فائر بریگیڈ میں رہتا ہوں, میں یہیں کا رہائشی ہوں, اور پچھلے کئی سالوں سے اس روڈ کا یہ حال ہے. لیکن 8 مہینے پہلے یہاں پر جو ہے لائنیں ڈلی تھی, لائنیں ڈلنے کے بعد تو اس روڈ کا اور برا حال ہو گیا ہے. علاقہ مکین بولے, یہ مسئلہ کئی ماہ سے چل رہا ہے. سڑک پر ہر وقت گندا پانی جمع رہتا ہے. اسپتال جانے والے مریضوں کو بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن متعلقہ ادارے توجہ نہیں دے رہے. سیوریج کے پانی سے تعفن پھیل رہا ہے, جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا, جب سے اس روڈ کو اسی حال میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو بیسیکلی آپ دیکھیں یہاں پر سارے گورنمنٹس ادارے, نیو یونیورسٹی کی بات کی جائے, سول ہاسپٹل کی بات کی, فائر بریگیڈ کی, KMC کی, سارے گورنمنٹ یہاں پر ہے. مگر بات یہ کہ اس روڈ کا مسئلے کا حل کب نکلے گا. ماروک روڈ پر سیوریج کے مستقل مسئلے نے شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں, جبکہ متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ماڈل کالونی ٹاؤن کی UC1 میں پانی کا شدید بحران شہریوں کے لیے عذاب بن گیا. سوسائٹیز میں 1.5 ماہ سے پانی کی فراہمی معطل ہونے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں. شہری کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے ٹینکرز اور بورنگ پر خرچ کرنے کے باوجود پانی کی قلت ختم نہیں ہو سکی. سماجی رہنما ریاض خان نے دعویٰ کیا کہ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کی بندش بحران کی بنیادی وجہ ہے. رضوان احمد کی رپورٹ. پانی کی قلت سے ماڈل کالونی میں معمولات زندگی مفلوج. ماڈل کالونی ٹاؤن کی UC1 کی کئی شیٹوں اور رہائشی سوسائٹیوں میں پانی کا بحران شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. 1.5 ماہ سے پانی کی بندش کے باعث گھروں میں معمولات زندگی شدید متاثر ہے. خواتین اور بچے پانی کے حصول کے لیے دربدر. شہریوں کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے کی بورنگ کرانے اور مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں. اس کے باوجود پانی کی قلت ختم نہیں ہو رہی. 4,000-5,000 ہزار کا ایک ٹینکر چلا رہے ہیں, تو کیا کریں, پانی بالکل بھی نہیں آ رہا. پانی بھی بعض ٹائم بورنگ کا ہی ہوتا ہے, کھارے کا پانی ہوتا ہے, اور یہاں پہ پانی تقریباً 1.5 مہینے سے یہ ایشو بنا ہوا ہے پانی کا. سماجی رہنما ریاض خان کے مطابق پانی بحران کی بنیادی وجہ ڈملوٹی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی بندش ہے, جس کے باعث سپلائی متاثر ہو رہی ہے. عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے فوری طور پر ڈملوٹی پمپنگ اسٹیشن پر جنریٹر چلایا جائے تاکہ پانی کی سپلائی بحال ہو سکے. MD صاحب, جس طرح پچھلے سال آپ نے ڈیزل پرووائڈ کیا تھا اور وہاں پہ جنریٹر کا انتظام کیا تھا, تو اگر اس بار بھی آپ جنریٹر اور ڈیزل کا سسٹم وہاں آن کرا دیں تو ماڈل کالونی کو جس طرح پچھلے سال پرابلم نہیں ہوئی, انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ماڈل کالونی کو پرابلم نہیں ہوگی. علاقہ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات کر کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ڈیزل کی بڑھتی قیمت نے ماہی گیروں کا کاروبار شدید متاثر کر دیا. ماہی گیر رہنما شریف لاکھانی کے مطابق اخراجات بڑھنے سے لانچیں بند ہو رہی ہیں. ماہی گیر مالی مشکلات کا شکار ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ. ماہی گیروں کا کاروبار بحران کا شکار. بڑھتے اخراجات سے لانچیں بند ہونے لگیں. ماہی گیر رہنما شریف لاکھانی کا کہنا ہے کہ ڈیزل مہنگا ہونے کے باعث لانچوں کے اخراجات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں اور متعدد لانچیں بند پڑی ہیں. ماہی گیر برادری شدید مالی مشکلات کا شکار ہے. روزگار کے مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں. ڈیزل حکومت کم کریں گی تو میں چلاؤں گا, نہیں تو میں لانچ نہیں چلاؤں گا. حالانکہ میرے سے سب کا ڈبل خرچہ ہے, تو میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. لیکن حالی مسئلہ ایک بہت برا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے لوگ جو ہے نا چھوٹی کشتیوں میں صرف کھانا کھانے, چائے روٹی جتنا نکالنے کے جا رہے ہیں. چھوٹی کشتیاں, ڈیزل والی لانچیں ہماری ٹرولر ہے وہ تو بند کر رہے ہیں, جو ملک کو اکنومی دیتے ہیں, ڈالر دیتے ہیں. شریف لاکھانی کا کہنا تھا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کئی ماہی گیروں کے پاس علاج اور ادویات خریدنے تک کے پیسے موجود نہیں. اب جو ہے ان کے جو ہے اموات ہو رہی ہے. اب ان کے میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں, ان کے ڈاکٹر کے آج کل کتنی مہنگائی ہے, وہ پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں. وہ یقین کرو ہم یہ سفید کپڑے پہنتے ہمیں شرم آ. ماہی گیروں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مسائل کا فوری نوٹس لیا جائے اور انہیں ریلیف فراہم کیا جائے. شہر قاد میں اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اسٹوڈنٹ ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب جاری ہے. تقریب میں نمایاں نمبر سے پاس ہونے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈ سے نوازا گیا. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جاوید اقبال. جی جاوید, بتائیے گا.
जी मैं से ग्रैंड मार्के में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज शहर कायद में ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है। अहल तालिब इल्मों खासकर मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को जो आज अवार्ड दिया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। हमारे साथ ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हाजी मसूद पारिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। हाजी साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजाई है इवेंट, कितना हौसला अफजाई है इवेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 450 बच्चे हमारे वो हैं जो एजाज़ी नंबरों से पास हुए हैं, तो उन्हें आज हम तकसीम इनामात करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस सिलसिले में हर 2 साल में ये तकरीब रखी जाती है और इस तकरीब में गवर्नर सिंध साहब आ रहे हैं, तो हमें खुशी है और वो अपने हाथ से उन बच्चों को इनामात तकसीम करेंगे। कितनी हौसला अफजाई होती, कैसा रिस्पांस कैसा आता है बच्चों की तरफ? कितने साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग? हम सालों साल से कर रहे हैं, हर 2 साल के बाद ये प्रोग्राम होता है। तो 2 साल में जो बच्चे एजाज़ी नंबरों से पास हुए होते हैं, हम उन्हें इनाम देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं पूरी बरादरी के सामने। कहाँ से बच्चे बुलाए गए हैं तालिब इल्म इस इवेंट में? मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है, वालिदैन की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है? बच्चे बहुत खुश होते हैं, इनके वालिदैन भी खुश होते हैं। ये सुना आपने, हाजी मसूद पारिक बता रहे थे कितना ज़रूरी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। और आप यहाँ पर कुछ देर बाद जो है गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी आएंगे और IG सिंध जावेद आलम ओडू भी यहाँ पर पहुँचने वाले थोड़ी देर में। और एक बड़ा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। जो बच्चों ने बेहतरीन नंबरों से पास किया अपने स्कूल के इम्तहानात में, उनको यहाँ पर हौसला अफजाई हुई, उनके अवार्ड दिए जाएंगे, उनका साथ दी जाएंगे, उनको कैश इनामात भी मिलेंगे। और एक बड़ा मेला लगाया गया ताकि जो है एक कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चला जा सके। जी।